ਦੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ, ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਸ ਵਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਹੈ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਚਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਰਾਵਣ, ਸੀਤਾ, ਭਵੀਖਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਅੰਦਰਲੇ ਸੀਤਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਭਵੀਖਣ, ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਵਣ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਸਾਡਾ ਕੰਚਨ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਹੈ,
सोने वर्गी है, कीमती है, भाव कीमती है। कीमती का मतलब वो चीज़ जिसनों अजाई नहीं गवाउणा चाहिदा। क्यों कीमती है? क्योंकि इस देही अंदर आके ही मनुख परम पिता परमेश्वर के नाल उद्यम करके वाहिगुरू की बंदगी करके भेद हो सकता है। इसे वास्ते इहनूं मनुखा जन्म का सरदार भी गुरु महाराज ने कहा। इस जून नूं मनुखा जन्म की सरदारी कहा। सरदारी क्यों कहा? इसे वास्ते कि इस जन्म दे विच ही अपनी विवेक बुद्धि राही करते की असीस ते बख्शिश सदका ये परमात्मा के नाल मिलाप हो जाता है। ये काया कंचन है, पर इस कंचन काया दे उत्ते मन राजा बन के बैठ गया, जो रावण का नाम दिता सी। हुण मन राजे ने फौजां भी बनाईयां होईयां, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दियां अपने लड़न लई। इसका क्रोध जिहड़ा है अपना प्रबल है, उन्होंने अपना कमांडर बनाया है, आगू क्रोध नूं रखिया। गुरु पातशाह जी ने जिहड़ी गल समझाई सी कि इस मन राजे नूं मारन दे लई भेद जिहड़ा वो शब्द दिंदा है। जिवें भविखर ने अपने भरा दा भेद दस्सिया भी रावण नूं किवें मारना है। रामचंद्र जी ने अगनबान चला के उहदी नाभि विच उहदे अंदरले अमृत कुंड नूं साड़ दिता और रावण की मौत हो गई। इस तरह ही भविखन भाव शब्द पे भविखन शब्द शब्द दसदा है कि ये मन राजा काबू किवें आउंदा है। ये गल सब शब्द तो ही समझ आउंदी है, क्योंकि शब्द का प्रकरण लगातार चलता आ रहा है। पिछे जे पौड़ियां विच भी चलता रहा, इस पौड़ी विच भी चलता है। गुरु साहब जी ने कल की गल भी समझा दी कि करतार ने परमेश्वर ने संसार समुद्र तो पार होने लई गुरमुख रूपी पुल जिहड़ा सी वो बना दिता। जिवें रामचंद्र जी ने सीता नूं लियाउण वास्ते समुद्र के उत्ते पुल बनिया सी। कहानी लंबी है, मैं सिर्फ अज इहदा ते बहुता समा नहीं लाउणा। रामचंद्र जी ने लंका नूं लुटिया, राक्षस मार दिते। भाव गुरु गुरु दी बख्शिश सदका साडे विकारां तो वस विच पए होए शरीर नूं गुरु शब्द राही जिहड़ा है वो छुट जाता है, छुड़ा लिया जाता है। जिहड़े पंजे दूत बड़े प्रबल हन, शब्द की कमाई करके काबू विच आ जाते हैं। जिवें रामचंद्र जी ने रावण सप नूं मारिया सी, मन रूपी सप नूं मार दिता सी, इसे तरह ही गुरु शब्द ने साडे अंदरले इस जलील अंदरली जहर नूं, अंदरली विख नूं जिहड़ी कामदिक वैरियां ने पैदा की है, उन्होंने मार दिता है। तो गुरु पातशाह जी ने गल समझा दी कि जिहड़े गुरु अनुसार हुंदे ने वो आप भी संसार भवजल तो पार हो जाते हैं और बाकियां नूं भी संसार भवजल तो पार कर देंदे हैं। अज 41वीं पौड़ी तो विचार आपां करांगे। गुरमुख चूकै आवन जान, गुरमुख दरगाह पावै मान। गुरमुख चूकै आवन जान, गुरमुख दरगाह पावै मान। गुरमुख खोटे खरे पछान, गुरमुख लागै सहज ध्यान। गुरमुख दरगाह सिवत समाई, नानक गुरमुख बंद ना पाई। गुरमुख दरगाह सिवत समाई, नानक
ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲੀ ਕੇ ਆਪ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਕਹਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵਖਰੇਵਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਕੇ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਫਿਰ ਕਦ ਲਈ ਮਿਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਸ ਜਰੀਆ। ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੇ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ। ਸਰੰਜਮ ਉਦਮ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ 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 ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਨਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਸਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ, ਹੱਡ ਕੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਜਨਮੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਮਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਨਾ ਤਨ ਸਾਡਾ ਟਿਕਿਆ, ਨਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਤਨ, ਨਾ ਮਨ, ਨਾ ਤਨ। ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਮਲਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਕਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਨ, ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬੋ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੈ, ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ। ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲਗੇ ਮਨ ਬੋਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਅਨਭਾਂਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਤਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਨਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਨਸਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਚੁੱਕੈ ਆਵਨ ਜਾਨ, ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਵਨ ਜਾਨ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਤੇ ਛੁੱਟੇ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੁੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਦਾਨ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰਤਾਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਨ ਜਾਣ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਇਆ ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਮਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਇਆ ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਮ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਆਵਨ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਪ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਮਹਿਲ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚਾ ਘਰ, ਸੱਚਾ ਮਹਿਲ, ਸੱਚਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਮਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖਦਾ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੈ, ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣਸਾਰ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਵਗਣ ਛਾੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ, ਕਰੇ ਅਵਗਣ ਪਛੋਤਾਈ ਜੀਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਵਗੁਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
उस हिरदे दे घर विच उहदे आनंद बनिया रहिंदा है। महासुख मिलता है। महासुख किहड़ा सुख? जिहड़ा शब्द विचों मिलदा। मुक्त महासुख की गल जिहड़ी गुरु साहब जी ने पिछलियां पौड़ियां विच कीती, कहंदे वो महासुख नूं धारण कर लैंदा है, ਉਹਦਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦਾ, ਨਾ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਰਲ ਇੱਕੋ ਹੋਏ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਰਲ ਇੱਕੋ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਉੱਠੇ ਤਿਤ ਘਰ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਉੱਠੇ ਤਿਤ ਘਰ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਰਹੇ ਜਨਮ ਨਾ ਤਹਾ ਮਰ। ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਆਵਨ ਜਾਨ, ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਔਖਾ ਘਾਟੀ ਸੀ, ਜਨਮ ਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੇਵਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਵਨ ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਦਮ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਦਮ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ। ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸ ਹੂੰ ਜਾਂਚੀ ਕਿਸ ਅਰਾਧੀ, ਸਭ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾਂ, ਮਾਨਸ ਬਪੜਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀ, ਕਿਆ ਤਿਸਕਾ ਮੁਹਤਾਜਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਜਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ। ਸਭ ਜੋ ਜੋ ਵੱਡੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਖਾਕੂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦਮ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਰਾਖ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਪੈਰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਕਦਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਭੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਭੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ। ਉਹਦਾ ਆਵਨ ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਨਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਚੁੱਕੈ ਆਵਨ ਜਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਰਾਧਿਆ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖੋਟਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਕਿਸਨਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਿਆਗਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਚਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਰਚੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀਵ ਖੋਟੇ ਹਨ, ਕਈ ਖਰੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਘਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੈ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਖੋਟੇ ਵੀ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਖਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਖਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਖੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਟਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਹਨ ਜੰਮਦੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਆ। ਦੁਬਿਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਖੋਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਟੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਛਾਣ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੈ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ, ਆਪੇ ਪਰਖਣ ਹਾਰ। ਕਈ ਖੋਟੇ ਹਨ, ਕਈ ਖਰੇ ਹਨ, ਪਰਖਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਐ, ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਏ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ। ਖੋਟੇ ਉਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਲੈ ਜਾ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੱਟੀਐ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੇਂ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਖੋਟਾ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਖੋਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੋਟ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਟੇ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੇਂ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਧਾਤ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੋਣਾ।
ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਘਸ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੋਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਘਸ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੋਹਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਖਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਹ ਕਾਢ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਟਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਣਕਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਧਾਤ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਈਆ ਟਣਕਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚ ਟਣਕਦਾ ਰੁਪਈਆ ਟਣਕਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਣਕਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਸਰੀਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਰਗਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਵਿਚਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਰਗਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਕਰੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਉਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਕਾ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾ ਖੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਣਾ, ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜੇ ਆਣਾ। ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ ਪੜੀਏ ਤੀਨੇ ਲੇਖ, ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਪੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਖੋਟਾ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਵੇਖ, ਵੇਖੀ ਇਹ ਖੋਟੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜੇ ਚਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਟਣਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਟਣਕਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਟਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਖੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਚਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਟਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਨ ਜਾਨ ਮੁੱਕਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਦਾ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਰੱਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ। ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਭਤੀਜਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਖ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਰੀਕ ਪਰਖ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਖੂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ।
ਰਹਿਤ ਵਰਕਾ ਚਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖਣਾ ਕਾਹੂ ਪੀਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤੀ ਜਾਏਗਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਉਹਨੇ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਪਾ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ 5 ਕਕਾਰ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਐ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਘੂਟ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਾਹਰਲੀ ਭੇਖ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਕੋਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ, ਸਾਖੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਲਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਗ ਵੀ ਗੋਲੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਮੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਖ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਈ? ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਪਛਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਜਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ? ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗੇ? ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕ ਲੋ ਭੋਜਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਛੇੜ ਰਵਾਬ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਜਲ ਕਹਿ ਤਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਲੜੀ ਮਸ, ਧੂਤਾ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਧੂਆਂ ਤਿਸ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੱਜਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈਨ ਸੁਣਦਾ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਅੰਦਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਸੱਜਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਕੀ ਪੜਿਆ ਕੀ ਗਾਇਆ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੱਜਣ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਤੀਜਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖੋਟਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੇ, ਖਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਖਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ, ਅੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਖੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵੀ ਡਾਰੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਲਯੁਗ, ਜਦੋਂ ਅੰਧਾ ਪਾਰਖੂ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂਟੀ ਦੀਆਂ ਤੀਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਧੇ ਪਾਰਖੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋਟੇ ਖਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸੋਹਣੀਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਹਰਨਾਖੀਏ, ਹਰਨਾਖੀਏ, ਹਰਨਾਖੀਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲ। ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਰੱਖ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ, ਬਾਹਰਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਖੀ ਕੂ ਸੱਚ ਵੈਨ ਸੁਣਾਈ, ਹਰਨਾਖੀ ਹਿਰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜੋ ਤੋ ਕਰੇ ਉਦਾਹਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਛਬੀਲੀ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਹਣੀਏ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਫਿਰ ਟੈਂਡਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਨ, ਪਰ ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨਹਿ ਰਚਾਇਓ, ਦਸ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਊਣੀ ਨਹੀਂ ਝੂਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲਾ ਛੱਡ ਗਵਾਇਓ, ਦੁਰਮਤ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀਏ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ? ਦੁਰਜਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰਨਾਖੀਏ, ਉਹ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਗੂੜਾ ਵੈਨ ਅਪਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤ ਸਿਜਾਨ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਚੇ ਵਾਪਾਰ, ਦੋਹੀ ਦੀਛੇ ਦੁਰਜਨਾ, ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਹਾਈ, ਦੋਹੀ ਮਤਲਬ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੂ ਜੈਕਾਰ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ, ਜਿਤ ਦੋਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣ ਲੋ ਮੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ? ਹਰਨਾਖੀਏ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਡੁੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦ ਨਾ ਪਾਏ।
ਗੁਰੂ ਅਨਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਫਤ ਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਕਾਰ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਲੋ ਸੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਏ ਦੂਤ ਮੋਏ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵਤ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਭਿਆ, ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਰਾਖ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹਮ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।